थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाम पिता परमेश्वर का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉद्धार हो तुसी ही साडे दृढ़ करो खुदावंद हे मेरे पिता परमेश्वर मिन्नत करदे हां जिन्ने जाने आए हैगे इत्थे सब दे लई खुदावंद सब नूं तुहाडी हजूरी विच लैके आने खुदावंद अपने आप नूं हर चीज़ पवित्र आत्मा जी तुहानूं समर्पित कर दें और खुदावंद मिन्नत करदे हां खुदावंद हे परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा दा उद्धार कर ते अपने निज भाग दे लोगां नूं आशीष दे ओ खुदावंद उन्हां दी चरवाही कर ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। परमेश्वर की महिमा गाने हैं ज़बूर 29 है आंधी में परमेश्वर की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ आंधी में मतलब जिन्ने मर्जी अपने तूफान जो होंदा हैगा वो टाइम होंदा हैगा परमेश्वर की आवाज़ सुनने का क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ च इतनी ताकत है हर आंधी नूं वो थमा दिंदे हैगे आ पर उस टाइम ते आपां नूं की करना कि जे आपां धन्नवाद की स्थिति विच रवांगे तो उस आंधी विच असीं परमेश्वर की आवाज़ सुन सकांगे जे असीं उस आंधी वल देखांगे तो फिर असीं आंधी दे विच ही बह जावांगे तो साडे परमेश्वर महान है वो आंधी विच बहन वास्ते नहीं बहान वास्ते नहीं उन्होंने सानूं लिखिया क्योंकि वचन च लिखिया है कि परमेश्वर ने क्या है बुक ऑफ यशायाह च मैं तैनूं चुनिया है तजिया नहीं है परमेश्वर सानूं त्याग दे नहीं है त्याग ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ और अपने पवित्र आत्मा नाल जन्म दिता तो साडा भी सब कुछ जो हल है जो सोल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह जी का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह जी आप है तो आओ परमेश्वर की हैकल विच जदों असीं बैठे हैं इस टाइम ते और साडे दिल परमेश्वर की हैकल है असीं परमेश्वर की महिमा करनी
महिमा महिमा जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 महिमा दी परमेश्वर दी आवाज शानदार है महिमा दी परमेश्वर दी आवाज शानदार है महिमा दी परमेश्वर दी आवाज कुदरत वाली है महिमा दी परमेश्वर दी आवाज कुदरत वाली है महिमा 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 जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 लेबनोन दे दयारां नूं तोड़ सुट्टदी है लेबनोन दे दयारां नूं तोड़ सुट्टदी है जंगली बच्चे वांग वो कुदांदी है जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 यहोवा दी है कुल विच हर कोई गाए जलाल 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 महिमा 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 अग दे शोले नूं फाड़ सुट्टदी है अग दे शोले नूं फाड़ सुट्टदी है बियाबान नूं भी हिला सुट्टदी है बियाबान नूं भी हिला सुट्टदी है जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 महिमा 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 यहोवा दी है कुल विच हर कोई गाए जलाल 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 महिमा 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 हिरनियां दे गर्भ डिग जांदे ने हिरनियां दे गर्भ डिग जांदे ने ते जंगल भी बेबस हो जांदे ने ते जंगल भी बेबस हो जांदे ने जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 महिमा 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 यहोवा दी है कुल विच हर कोई गाए जलाल 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 महिमा 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 तूफान दे समय यहोवा तख्त नशी था तूफान दे समय यहोवा तख्त नशी था हमेशा तक यहोवा ही तख्त नशी है जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 महिमा 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 यहोवा दी है कुल विच हर कोई गाए जलाल 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 महिमा 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 अपनी प्रजा को तू बल बख्शता है अपनी
महिमा महिमा जलाल 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 महिमा 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 जलाल 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 जलाल। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ताकि वचन जो है अच्छी ग्राउंड पे गिरे और 100 गुना फल आए और खुदावंद असीं सारे मिलके साडियां जिंदगियां तो तुहाडे नाम नूं महिमा मिले असीं तुहाडे महिमा दा कारण हो जाइए प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेज दी लॉर्ड एक बारी फिर सारिਆਂ ਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ लॉर्ड ਕ੍ਰੀਏਟਰ प्रभु यीशु मसीह ही ਸਾਡੇ प्रभु ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। पर अज आप कोशिश करांगे जिन्ना भी परमेश्वर ने सानू अपना समझ दी है कि हुणे जिवें आप अज दा अपना भजन सुनिया कि जलाल 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 महिमा 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 कि यह जलाल की चीज़ है वॉट इज ग्लोरी ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति की चीज़ है परमेश्वर का जलाल की चीज़ हैगी है ते परमेश्वर के वचन चो समझने की कोशिश करांगे कि परमेश्वर का वचन आपां नूं परमेश्वर दी जदों जिह कहंदे ने हिज डिस्पले हिज मैनीफेस्टेशन उन्हां दी हजूरी उन्हां दी अपना साडे जदों उन्हां दा अपने आप नूं साडे ते ज़ाहर करना ਇਹ सारी गल्लां हैगियां ने जिहड़ा कि परमेश्वर दी ग्लोरी दा परमेश्वर दे जलाल दा एक हिस्सा हैगियां ने। आपां सारे जानते हैं कि परमेश्वर की जी जो आप प्रेजेंस उपस्थिति देखीए तो आप जो अपने आस पास सब देखने है आप देखने कि किवें परमेश्वर ने हर चीज़ जो भी बनाई हैगी है जिवें नेचर हैगी है जिवें प्रकृति हैगी है हर चीज़ अपने आप दिन अपने आप होंदा है शाम अपने आप होंदी है नवीं सवेर अपने आप होंदी है इंसान का जीवन अपने आप चला जाता है जे आप देखिए तो हर रोज जे तो आप बच्चे है ने जड़े हर रोज उन्होंने एक नवी ग्रोथ होंदी है जे जवान है ने हर रोज उन्होंने ताकत वधदी है तो जिमें जिमें शाम टलदी जाती है जिमें जिमें इंसान की उम्र एक हद तक पहुँच जाती है फिर उवें उवें उन्हें शरीर च भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। यह सब की है ਇਹ सारी चीज़ां परमेश्वर की योजना दे विच हैगियां ने परमेश्वर की जिहड़ी बुद्धि नाल परमेश्वर ने योजना बनाई हैगी है ਇਹ उहदे विच हैगियां ने। जिवें असीं अज तो 2 दिन पहले देखिया सी कि परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड जिहड़ा कि विशाल हैगा जिंदे इवन विग्यानिक भी नहीं जानते भी किन्ने चंद्रमा ने किन्ने तारे ने साडे वर्गी किन्नियां पृथ्वियां ने साइंटिस्ट कहते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स हैगे ने ਉਹ ਕੀ ਹੈ परमेश्वर ने अपने जो परमेश्वर ने धरती की रचना की उनके 4th डे चौथे दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया ते उस महान परमेश्वर की ग्लोरी समझना पूरी तरह वो साड़ी समझ तो परे है पर जिन्ना सानू परमेश्वर के वचन ने अपने आप सानू जाहिर किया है असी उनके तो ही जान ली तो वह भी बड़ी वड्डी चीज़ है। तो आप सब तो पहले परमेश्वर का वचन चो देखांगे लूक 2:14 लूका की पुस्तक उनका 2:14
ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਔਨ ਅਰਥ पीस गुडविल टुवर्ड्स मैन, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। तो की कहता है कि जरा परमेश्वर का जलाल हैगा उस तो ऊपर कोई चीज नहीं हैगी, वो सब तो उत्तम हैगा, वो सब तो उच्चे ते हैगा। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੋग जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है उनके मन में क्या है? शांति है। ते परमेश्वर का जलाल की है, परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन हैगी है। परमेश्वर के जलाल दे अगे किसी का भी खड़े रहना जड़ा है वो की है? नामुमकिन है। आप दूसरा इतिहास देखांगे जिन्हें जो सुलेमान ने मंदिर की स्थापना की, जो उन्हें मंदिर बनाया तो वचन दसदा है कि उत्थे इन्ने ज़्यादा बलिदान होए, हज़ारां दी तादाद विच जानवर बलिदान होए। ते जो सारे उन्होंने जानवरां नूं तैयार कर लिया ते फिर क्योंकि परमेश्वर दी दया नाल ही परमेश्वर दे जलाल नूं समझिया जा सकता है या परमेश्वर दे जलाल नूं महसूस किया जा सकता है। ते जो सुलेमान ने खड़ा होके कहा कि यह परमेश्वर असी जो कुछ किया हैगा यह तेरे जलाल सामने कुछ भी नहीं हैगा। जो कुछ असी साडा वजूद हैगा, जो साडी हिम्मत हैगी है, शख्सियत हैगी है, वो परमेश्वर तेरे जलाल के सामने नहीं खड़ी हो सकती। ते जो उन्होंने किया तो देखो परमेश्वर का वचन की कहता है, सेकंड क्रॉनिकल 7:1, दूजा इतिहास 7:1, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों को और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। जे आपां सोचिए कि यह दृश्य किस तरह का होएगा कि जो किन्ने वड्डे एरिया विच हज़ारा बलिदान दे पशु जिहड़े हैगे ने वो कट्टे गए हैगे ने, लखां दी तादाद ही लोग उत्थे खलोते हैगे ने। ते की होया? परमेश्वर ने स्वर्ग तो अपनी अग भेजी। वो अग परमेश्वर दे जलाल दा एक नमूना सीगा। ते उहदे नाल की होया? हर चीज परमेश्वर ने कबूल की। जो परमेश्वर ने जो अग गिरी दा मतलब है कि परमेश्वर ने वो जिहड़े बलिदान लोगों ने कीते सी उन्हां नूं कबूल किया। ते उस तो बाद की होया? एक बड़ा वड्डा अद्भुत काम होया। उस तो बाद सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम सी कि सारे जिहड़े सुलेमान दे नाल पुजारी हैगे ने, लोग हैगे ने, वो अंदर मंदिर जाणगे। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकिया। क्यों? क्योंकि रब दे सामने इंसान की कोई बिसात नहीं है। ਆਪਾਂ रब दे सामने ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਸਟ ਔਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਕਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि परमेश्वर दे जलाल ने सारा बंदर टोए ना भर गया। ते की है? कोई भी मंदिर दाखिल नहीं हो सकिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मौजूदगी जिहड़ी सीगी अपने लोकां ते ज़ाहिर की। उवें लूका दी इंजील विच जिवें आपां ने पढ़िया कि परमेश्वर ने जो गडरिए अपने चरांदे पे सी, अपनी भेड़ा चरा रहे सी, ते की होया? तारे ने संदेश दिता। ते की होया? परमेश्वर का जलाल जिहड़ा परमेश्वर का जलाल स्वर्ग विच हुंदा है, उनका एक पाठ प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप विच धरती ते बच्चा बन के आया, जिंदे की असीं 2 दिन बाद
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੜਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 60 ਉਹਦਾ 19, ਇਜ਼ਾਇਆ 60 ਦਾ पढ़ सकती हूँ 60 ਦਾ 19, इंग्लिश ही मैं पढ़ देना जिस तरह के हिंदी देख दिए। The sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall be moon give light to you, but the Lord will be to you an everlasting light, and your God your glory. फिर दिन को सूरज तेरा उजाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन आमीन। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, बुक ऑफ रेवलेशन, ਉਹਦਾ 21 ਦਾ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it, the Lamb is its light. उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। आमीन। ਤੇ ਜੋ ਇਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਉਹੀਓ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਉਹੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ ਦੇਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 10 ਦਾ 31 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. इसलिए तुम चाहे खाओ
चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, they were the true image of Almighty God। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਖਾਈਏ ਜੋ ਪੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਵਨ ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚੇ ਤਲੇ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਨੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 13:16। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ। Give glory to the Lord your God before he causes darkness। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो इससे पहले कि वे अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕਨੈਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕਰੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ 2:14 ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਪੜਿਆ 10:31 ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਾਓ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਾਦਰ। ਜੋ ਵਚਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ। हे ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੇਨ।